We are honored to have our own revered Swami Hitakamanandaji Maharaj, Secretary of Ramakrishna Mission Shillong. Without Maharajji's support and blessings, no activity can go the way it is going on so smoothly for the last several years since Maharajji is here. It's our privilege to have him here. Maharajji, and always supporting all the activities of Vivekananda Cultural Center. I welcome him here. Hindu and Muslim students were learning in Ramakrishna Mission. So he was very much excited, thought he should implement something similar in Shillong. He took the blessings of Swami Prameyanandaji Maharaj, who was the vice president at the time. And Maharaj blessed him to start the activities with certain objectives that various people from various walks of life come to Vivekananda. এখানে যারা বাস করে তাদের ভারতীয় বলা হয়। আর এই সংস্কৃতির মূলে আছে আর্য ঋষিদের। মন্ত্রটি পাঠ করা হচ্ছিল। তো আজকে এই দুটি অনুষ্ঠানে আমার মাথায় আসছিল এই গানটি খুবই প্রাসঙ্গিক। স্বামীজির বাণী অবলম্বনে এই স্বদেশ মন্ত্রে যে কথাগুলি আছে, এই কথাগুলি এই গানের মাধ্যমে আছে। গানটি রচনা করেছেন মায়ের মন্ত্র শিষ্য পরম পূজনীয় স্বামী চন্ডিকানন্দজি মহারাজ। আদর্শতর শঙ্কর সীতা ভুলিও না তুমি, ভুলিও না। আদর্শতর শঙ্কর সীতা ভুলিও না তুমি, ভুলিও না। আদর্শতর শঙ্কর সীতা ভুলিও না তুমি, ভুলিও না, ভুলিও না তুমি মহাপবিত্র ভারত সন্তান নিজ চন্দন
ভুলিও না তুমি ভুলি रत्नाकर धौत पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। परतत्ते सदा लीनो रामकृष्ण समागमय यो धर्म स्थापनरत वीरेशं त्वं नमाम्यहम्। जीवने यावद् आदानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवान् परिपूर्यत। भगवान श्री रामकृष्ण देव जुग जन स्वामी विवेकानंद कामाख्या मातार चरणे भूमिष्ठ प्रणाम निवेदन करी भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करी हितकामानंद जी महाराजेर चरणे कृतज्ञता जानाई। महाराज जी एमन सुंदर अनुष्ठानेर आयोजन करे आमाके आसार दुर्लभ सुयोग करे दिएछेन। महाराज के बोलछिलाम तार संग कराटाई आमार काछे एकटा बिराट शिक्षणीय ब्यापार। बोलछिलाम महाराज के एकटी सुंदर भावना कि बला हयेछे रविर्हि रश्मि शांति बहिस्तम संत सूक्ति मरिचोघैरन्तर्ध्वान्तम हि सर्वदा। असाधारण सुंदर এই ভাবনাটি দেখবেন কি বলা হয়েছে না সূর্য শুধু দিনের বেলায় বাইরের অন্ধকার দূর করে কিন্তু সন্ত পুরুষেরা গুণীজনেরা বিশিষ্ট মানুষেরা মহামানবেরা তারা দিনে এবং রাতে মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করে। আমি যখন বেলুড় মঠে ছিলাম মহারাজের পাশে গিয়ে বসতাম ওনার কাছ থেকে কিছু উইজডম প্রজ্ঞার কথা বিভিন্ন শ্লোক শাস্ত্র এগুলো শোনার জন্য এবং তার থেকে আমার অনেক নিজস্ব সংগ্রহ আছে। সেই মহারাজকে আবার পেয়ে আমার খুব আনন্দ। এখানে অন্য সাধু ব্রহ্মচারী ভাইদের অনেক অনেক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সমবেত মাতৃমণ্ডলী ভক্তমণ্ডলী माता पिता अभिभावक अभिभाविका आपनादेर श्रद्धा निवेदन करछि शुभकामना जानाচ্ছি আর ছোটরা আছে তাদেরকে অনেক অনেক আদর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি যে প্রার্থনাগুলো উচ্চারণ করলাম ভারতীয় সংস্কৃতির একেবারে সঙ্গে সাজু। रत्नाकर धौत पदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। परतत्ते सदा लीनो रामकृष्ण समागमय यो धर्म स्थापनरत वीरेशं त्वं नमाम्यहम्। जीवने यावद् आदानं स्यात् प्रदानं ततोऽधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवान् परिपूर्यत। भगवान श्री रामकृष्ण देव जुग जन स्वामी विवेकानंद कामाख्या मातार चरणे भूमिष्ठ प्रणाम निवेदन करी भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करी हितकामानंद जी महाराजेर चरणे कृतज्ञता जानाई। महाराज जी एमन सुंदर अनुष्ठानेर आयोजन करे आमाके आसार दुर्लभ सुयोग करे दिएछेन। महाराज के बोलछिलाम तार संग कराटाई आमार काछे एकटा बिराट शिक्षणीय ब्यापार। बोलछिलाम महाराज के एकटी सुंदर भावना कि बला हयेछे रविर्हि रश्मि शांति बहिस्तम संत सूक्ति मरिचोघैरन्तर्ध्वान्तम हि सर्वदा। असाधारण सुंदर এই ভাবনাটি দেখবেন কি বলা হয়েছে না সূর্য শুধু দিনের বেলায় বাইরের অন্ধকার দূর করে কিন্তু সন্ত পুরুষেরা গুণীজনেরা বিশিষ্ট মানুষেরা মহামানবেরা তারা দিনে এবং রাতে মানুষের অন্তরের অন্ধকার দূর করে। আমি যখন বেলুড় মঠে ছিলাম মহারাজের পাশে গিয়ে বসতাম ওনার কাছ থেকে কিছু উইজডম প্রজ্ঞার কথা বিভিন্ন শ্লোক শাস্ত্র এগুলো শোনার জন্য এবং তার থেকে আমার অনেক নিজস্ব সংগ্রহ আছে। সেই মহারাজকে আবার পেয়ে আমার খুব আনন্দ।
এখানে অন্য সাধু ব্রহ্মচারী ভাইদের অনেক অনেক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সমবেত মাতৃমণ্ডলী, ভক্তমণ্ডলী, মাতা পিতা, অভিভাবক অভিভাবিকা, আপনাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, শুভকামনা জানাচ্ছি। আর ছোটরা আছে তাদেরকে অনেক অনেক আদর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি যে প্রার্থনাগুলো উচ্চারণ করলাম ভারতীয় সংস্কৃতির একেবারে সঙ্গে সাযুজ্ঞানুপেক্ষিত অনুকম্পয়া। আমাদের সিরিয়াস হতে হবে জীবন সম্বন্ধে। গৃহস্থ মা বাবা যদি তাদের কর্তব্য না করেন, ভেবে দেখুন, পুত্রকন্যাদের মানুষ করার দায়িত্ব রয়েছে। গৃহস্থ ক্রিয়া ত্যাগ, তিনি তার কর্ম করছেন না, কর্তব্য পালন করছেন না। ব্রত ত্যাগ বটরূপী, পুত্রকন্যারা আমাদের ব্রতধারী, ব্রহ্মচর্য ব্রত, পবিত্র জীবন, বিদ্যার চর্চা, তারা যদি উশৃঙ্খলে সমাজ থেকে করে দাঁড়াবে বলুন? তাহলে গৃহস্থ ক্রিয়া ত্যাগ, ব্রত ত্যাগ বটর, তপস্বীন গ্রাম সেবা, যারা রিটায়ার করে নম্রজেত, এখনকার দিনে বলবো 60 বছরের পরে রিটায়ারমেন্ট হচ্ছে, ঠিক আছে, তখন হচ্ছে সংসার থেকে একটু আলাদা হয়ে গিয়ে একটু ঈশ্বর চিন্তা, একটু সৎকর্ম এসব নিয়ে থাকবেন। কিন্তু অবসর সময় পেয়ে এই প্ল্যাটফর্মে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এখানে হচ্ছে তাস খেলছেন, ওখানে খবরের কাগজ, এ বাড়ি যাচ্ছেন ও বাড়ি যাচ্ছেন, এর কথা ওকে নারদগিরি। তো এরকম যদি বানপ্রস্থি আশ্রমে যারা রিটায়ারমেন্টের পরে তারা যদি তাদের মতন খেয়াল খুশি মতন জীবনযাপন করেন, আবার বলছে সাধু সন্ন্যাসী হয়েছে, এখনো ইন্দ্রিয় সংযম হয়নি, তাহলে সমাজটা দাঁড়ায় কোথায়? সেজন্য তাল না ভঙ্গ পায় বলে বলা হয়েছে। একটা জায়গায় দুর্ভিক্ষ হয়েছে, বুঝতে পারছেন, সেখানে নট নটি ছিলেন, তারা নৃত্য করতেন না, বাদ্য বাজাতেন। তার দুর্ভিক্ষের জন্য তাদের তো আর ভরণ পোষণ হচ্ছে না, পাশের রাজ্যে গেলেন, অনুষ্ঠান হচ্ছে, সেখানে গিয়ে রাজাকে বললেন আমরা অনুষ্ঠান করবো। রাজা খুব কৃপণ, বললেন যে না, টাকা পয়সা দিতে পারবো না। এরা বললেন টাকা পয়সা দিতে হবে না, শুধু আমাদের অনুমতি দিন। এবারে তারা বাদ্য বাজাতে শুরু করেছেন, স্বামী স্ত্রী নৃত্য করছেন। মাঝরাত হয়ে গেছে, তৃতীয় প্রহর রাত হয়ে গেল, এখনো কোনো বকশিস পেলেন না। তাদের মনে হচ্ছে রাজা নায়িকা দিলেন, শ্রোতারা তাদের মানে অনুষ্ঠান দেখে সন্তুষ্ট হয়ে কিছু উপহার দেবে, বকশিস দেবে, তাতে তাদের জীবিকা নির্বাহ হবে। কিন্তু মাঝরাত পর্যন্ত কিছুই পেলেন না। তখন ওই নটি স্ত্রী নৃত্যশিল্পী তিনি বলছেন, রাত 2 ঘড়ি বাজ গই, থক গই পিঞ্জরি মেরি, নটি কহে শুনু বামদেব ইনাম না মিলা কই। প্রথম প্রহর নেচেছি, দ্বিতীয় প্রহর নেচেছি, তৃতীয় প্রহরে রাত শেষ হতে যাচ্ছে, এখনো কোনো বকশিস পেলাম না, তাহলে কি নাচ থামিয়ে দেব? তখন স্বামী ওই বাদ্য বাজাতে বাজাতেই বলছেন, বহুত গই থোড়ি রহি থোড়ি আভি যায়, নট কহে শুনো নটি তাল না ভঙ্গ পায়। যে এতটা রাতে তো নেচে ফেলেছ, আর শেষকালটা এসে তুমি তালটা ভেঙো না। যে মুহূর্তে এই কথা বলেছেন, অমনি ওই দর্শক আসনের মধ্যে এক সাধু বাবা শীতের রাতে কম্বল নিয়ে বসেছিলেন গায়ে দিয়ে, তিনি কম্বলটা ছুঁড়ে দিয়ে দিলেন। পুত্র বসেছিল, রাজপুত্র, সে আংটি দিয়ে দিল, রাজকন্যা তার হাতটা খুলে দিয়ে দিল। রাজা কৃপণ আগেই বলেছি, ডাকো এদেরকে, সাধু বাবাকে ডাকো, বিশেষ করে সে কম্বল দিয়ে দিতে, ছেলে মেয়ে এগুলো দামি দামি জিনিস দিয়েছে। তো সাধু বাবাকে জিজ্ঞেস, কেন আপনি দিয়ে দিলেন মশাই আপনার কম্বল, আপনার তো নিজেরই কিছু নেই? বলছে, শোনোনি কি বলেছে, আমি গুরু দক্ষিণা দিয়েছি। তা আপনি সাধু সন্ন্যাসী গুরু হতে পারেন, নট নটি গুরু হলো কি করে? বলছে, কি কথা বলেছে শোনোনি? কি তাল না ভাঙ পায়? তাল ভাঙানো তাতে হয়েছে কি? আমি তাল ভাঙতে যাচ্ছিলাম, আজকে ঠিক করেছিলাম আপনার কাছ থেকে এসে ধন দৌলত টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে আরাম করে বসে বসে খাবো। এতদিন ধরে যে আমি ভগবানের উপর নির্ভর করে চলছিলাম, আর মাথায় দুর্বুদ্ধি হয়েছিল আপনার উপর ভরসা করে থাকি। যেই বলেছে তাল ভেঙো না, আমারও মনে হয়েছে এতদিন তো ভগবানের উপর নির্ভর করে সাধন ভজন তপস্যা করে বেশ চলে যাচ্ছিল, আর জীবনের শেষ ভাগে এসে আমি এখন রাজার উপর নির্ভর করে চলবো, ঈশ্বরকে উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবো, ঈশ্বর নির্ভরতা থেকে, তপস্যা থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করব। ঠিক আছে, বুঝলাম আপনি তাল ভাঙলেন না। ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে, তুই কেন আংটিটা দিয়ে দিলি? বাবা, আমিও তাল ভাঙতে যাচ্ছিলাম, এখনও তুমি সিংহাসনটা দাওনি আমাকে, গুরু হয়েছ, আমি আজকে ঠিক করে দেবো, খুন করে তোমাকে, তারপরে আমি সিংহাসন দখল করব। রাজা দেখলেন বিরাট বাঁচা বেঁচে গেছে একটা কথা থেকে, কি তাল না ভাঙা। এবার রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস, তুই কেন হাতটা দিয়ে দিলি? বলছে, আমিও তাল ভাঙতে যাচ্ছিলাম।
আমি উপযুক্ত হয়েছি, এখনো পাত্রস্থ করছে না। ঠিক করেছিলাম আজকে মন্ত্রীর ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে সংসার করবো, এতে রাজকুলে কলঙ্ক লাগতো। একটা কথা থেকে তাহলে কি তাল না ভঙ্গা? এই সংস্কৃতি মানে যেন আমরা তাল না ভাঙি প্রত্যেকে। তাহলে এই যে ধর্ম স্থাপনের জন্য ভগবান আসেন না, ধর্ম মানে ইসলাম ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, এগুলো তার চাইতে বলবো মানুষের মনুষ্যত্বের ধর্ম। মা হলে মায়ের ধর্ম, বাবা হলে বাবার ধর্ম, স্বামী হলে স্বামীর ধর্ম, স্ত্রী পুত্র পুত্রের ধর্ম, কন্যার ধর্ম, শিক্ষকের ধর্ম, ডাক্তারের ধর্ম, যে যে অবস্থানে রয়েছে সেই ধর্ম। ধারণা ধর্ম ইত্যাহু ধর্ম ধারয়তে প্রজা যস্যা ধারণ সংযুক্ত সহ ধর্ম ইতি নিশ্চয়। বলছে যেটা রক্ষা করে সেটা ধর্ম, যেটা ধ্বংস করে সেটা ধর্ম নয়। এগুলো ধ্বংস করছে, অপসংস্কৃতি আমাদের ধ্বংস করছে। আমাদের দেশে কীরকমভাবে ভারতবর্ষের বন্দনাটাকে গাইলাম, রত্নাকর ধৌতপদাম হিমালয় কিরীটিনীম ব্রহ্মরাজর্ষি রত্নাঢ্যম বন্দে ভারত মাতরম। এখানে শুধু রাজারা জন্মগ্রহণ করেন, একদিকে রাজা আবার তারা ঋষি। কিভাবে মা মানুষ করতেন সন্তানকে, বলছেন শুদ্ধোসি বুদ্ধোসি নিরঞ্জনোসি সংসার মায়া পরিবর্জিতোসি সংসার স্বপ্নম তেজ মোহ নিদ্রাম মদালসা বাক্যম উবাচ পুত্রম। মদালসা মা রাজ মহিষী, তিনি পুত্রের জন্মের পরে তাকে গরু গাধা বলেননি। এখনকার দিনে আমরা যেগুলো বলি তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না, তিনি বলছেন তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাবী। উদার কথাগুলো শুনে একসময় সে নিজের জীবন হচ্ছে নিয়ে ভাবতে ভাবতে সে জ্ঞানের জীবন, সন্ন্যাসের জীবন, তাই না? এইভাবে জীবন যাপন। কোন জীবনটা সফল আমি শেষে উচ্চারণ করেছি কি, জীবনে যাবৎ আদানম স্যাৎ প্রদানম ততোধিকম ইত্যেষা প্রার্থনা अस्माकं ভগবান পরিপূরকম। হে ভগবান, তুমি আমাদের এই প্রার্থনা পূরণ করো। জীবনে বাঁচার প্রয়োজনে মা বাবার কাছ থেকে, সমাজের কাছ থেকে, প্রকৃতির কাছ থেকে, রাষ্ট্রের কাছ থেকে যা কিছু গ্রহণ করছি বেঁচে থাকতেই সেই মা বাবাকে, প্রকৃতিকে, রাষ্ট্রকে, সমাজকে যেন তার চেয়ে বেশি ফেরত দিতে পারে। এই ফেরত দেওয়ার জন্য আমাদের যোগ্য হতে হয়, মানুষ হতে হয়। স্বামীজি সেজন্য বলছেন হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, কাপুরুষতা দূর করো। কী করলে মানুষ হবো? ছোটরা প্রণাম করলে আপনারা বলেন বাবা মানুষ হও, মা মানুষ হও। এবার ছোটরা জিজ্ঞেস করলে বলুন তো, যে আমার ছেলে যদি বলে, শিশুরা যদি বলে মানুষের যা কিছু থাকার কথা, চোখ কান নাক হাত পা সবই তো আমার আছে, আর কি হলে মানুষ হবো? কজন বলতে পারবেন? এখানেই দুর্ভাগ্য, এখানেই সংস্কৃতির অভাব। সুস্পষ্টভাবে আমাদের দেশে বলেছে যে সামন বিদ্যা ন তপো ন দান জ্ঞানম ন শীলম ন গুণো ন ধর্ম তে মর্ত লোকে ভুবি ভারভূতা মনুষ্য রূপে ন মৃগাশ্চরন্তি। যাদের মধ্যে বিদ্যার চর্চা নেই, ন তপো তপস্যা নেই, ন দানম দান করার প্রবৃত্তি নেই, জ্ঞানম ন শীলম ন গুণো ন ধর্ম জ্ঞানের চর্চা করে না, ভদ্র হয় না, শীলম ন গুণো ন কোনো স্কিল নেই, দক্ষতা নেই, নৈপুণ্য নেই, যে ধর্ম জীবন যাপন করে না সে মানুষ হয়েও পশু। সেজন্য এই মনুষ্যত্বের সন্ধান জানতে হবে। কি করলে? বলছে সাহিত্য সঙ্গীত কলাবিহীন সাক্ষাৎ পশু কুচ্ছ বিষাণহীন তৃণন্ন খাদন্ন জীবমান পরমম পশুনাম। সাহিত্য সঙ্গীতের কলা, এখানে এই জিনিসগুলো হচ্ছে সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। এগুলোর চর্চা করলে না মানুষের মনটা, আমাদের যেটা মন লিঙ্গ গুজ্জ নাভি, মানে শরীরের একদম নিম্ন পর্যায়ে থাকে, পশুর অবস্থায়, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। মানুষ ইচ্ছে করলে লিঙ্গ গুজ্জ নাভি থেকে মনটাকে তুলে হৃদয়ে, কণ্ঠে, ভ্রুমধ্যে, সহস্রায় এত এত উচ্চ ভূমিতে নিয়ে যেতে পারে। মানুষ ইচ্ছে করলে মনন করতে পারে, মানুষ ইচ্ছে করলে বিচার বিবেক নিয়ে চলতে পারে। কে মানুষ? ঠাকুর বলছেন যারা মান আচার হুঁশ আছে, মর্যাদা। আমি মানুষের জন্মে মানুষের মতো চলছি না, পশুর জীবন যাপন করছি। আমরা মানুষের জন্মে অনেক সময় মানুষের জীবন যাপন করি না, পশুর জীবন যাপন করতে করতে পশুর মৃত্যুবরণ করি। যে মানুষের জন্মে মানুষের মৃত্যুবরণ করতে পারে না, পশুর মৃত্যুবরণ করে তার জীবন কখনো সফল নয়। স্বামীজি বলছেন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সেই শক্তি আছে এই মনুষ্যত্বের জাগরণ করার মধ্যে। ইচ সোল ইজ পটেন্সিয়ালি ডিভাইন, দি গোল ইজ টু ম্যানিফেস্ট দিস ডিভিনিটি উইদিন বাই কন্ট্রোলিং নেচার এক্সটার্নাল অ্যান্ড ইন্টারনাল। এই কন্ট্রোলিং নেচার আমাদের সংযমের শিক্ষা যদি না থাকে তাহলে সে ভারতীয় না।
সমস্ত দেবদেবী দেখবেন তাদের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির কথা। কেমন আমাদের শক্তি? বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে দৈত্যম তারয়তে বলিম ছলয়তে শত্রুক্ষয়ম কুরুবতে পৌলস্তম জয়তে হলম কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে ম্লেচ্ছান মূর্ছয়তে দশাকৃতি কৃতি কৃষ্ণায় তুভ্যম। দশ অবতারে এক একটা যুগকে তারা ধারণ করছেন। এইসব শক্তির কথা আমাদের শোনাতে, শুধুমাত্র দুর্বলতার কথা এইটা দিলে আমাদের সভ্যতা কখনোই বাঁচবে না। সেজন্য আমাদের রক্ষার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতি অনসুয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ, শিষ্টাচার নিদর্শন। কি কি শিষ্টাচার হবে একবার সুস্পষ্টভাবে বলেছে। আচার পরম ধর্ম, আচার পরম তপ, আচারাত কিং ন সাধ্যতে। আচারই জ্ঞান, আচার তপস্যা। এই সদাচারী না হলে কিছু হবে না। এই কথা করাবো স্মরণ, জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ, আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে। তা স্বামীজির কাছ থেকে এই শিক্ষাই নেব, ওই ধাও আর ফিরে নাই যাও, তাকে যদি হৃদয়ে সম্ভব। কিছু আমরা যোগ্যতা লাভ করব, কিছু সংস্কৃতি লাভ করব, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দিয়ে যাব। এটা হলে আমাদের জীবন সার্থক হয়, সফল হয়। সেজন্য শেষে ওই প্রার্থনাটা করেছিলাম, আমরা মা বাবার কাছে, সমাজের কাছ থেকে, প্রকৃতির কাছ থেকে যা নিচ্ছি তার চাইতে বেশি যেন ফেরত দিতে পারি। যখন সংস্কৃতি সম্পন্ন হব, জ্ঞানে বিজ্ঞানে নানান দিকে আমাদের জীবনকে গঠন করব, সত্যিকারের মানুষ হব। শ্রুতেন শীলেন গুণেন কর্মণা, এই চারটে বিষয়ে যদি আমি দক্ষ না হই তাহলে আমি মানুষই হই। শ্রুতেন মানে বিদ্যা লাভ করতে হবে, জ্ঞান লাভ করতে হবে। শীলেন মানে ভদ্র হতে হবে, নম্র হতে। গুণেন মানে স্কিল্ড হতে হবে, কোনো না কোনো বিষয়ে নৈপুণ্য আসতে হবে। কর্ম না, হাতে কলমে করবো। হেড, হার্ট অ্যান্ড হ্যান্ডস, আমি এগুলো ব্যাখ্যায় আর যাচ্ছি না। আমাদের সন্তানদের যদি এগুলো আমরা উত্তরাধিকার হিসেবে দিয়ে না যাই, তাহলে আমরা নিজেরা যেমন ভুগছি, আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তারাও ভুগবে। জ্ঞানম সম্প্রাপ্য সংসারে যো পরেভ্য ন যচ্ছতি জ্ঞানরূপী হরি তস্मै প্রসন্নৈব নেক্ষতে। যার মধ্যে যা গুণ আছে, দক্ষতা আছে, সেগুলো যদি আমি আপনি পরবর্তী প্রজন্মের হাতে হস্তান্তর করে না যাই, তাহলে জ্ঞানরূপী হরি তার উপর প্রসন্ন হন না। এই জায়গাটা তীর্থস্থান, আমাদের শরীরটাই তীর্থ হয়ে যাবে সদাচারের মধ্য দিয়ে। সত্যম তীর্থম, ক্ষমা তীর্থম, তীর্থম ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সর্বভূত দয়া তীর্থম, সর্বত্রার্জবমেব ধৃতিস্তীর্থম, পুণ্যতীর্থমুদারিতম, তীর্থানামপি তত্তীর্থম বিশুদ্ধির মনসো পরা। শরীর মন যখন সত্যিকারের পবিত্র হবে, তার থেকে শক্তি আসবে। ট্রুথ, পিউরিটি অ্যান্ড আনসেলফিশনেস, wherever these are present, there is no power below or above the sun to crush the possessor thereof. Equipped with this, one individual is able to face the whole universe in opposition. যখন আমাদের শরীর মন সব পবিত্র হবে, সমস্ত তীর্থ এগুলো এসে উপস্থিত হবে। এই সত্য, পবিত্রতা এবং নিঃস্বার্থপরতা, তিনটে জিনিস থাকলে সূর্যের নিচে এবং সূর্যের উপরে এমন কোনো শক্তি নেই তাকে পরাজিত করতে পারে। আর এই তিনটে জিনিস, সত্য, পবিত্রতা এবং নিঃস্বার্থপরতা থাকলে গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালে এককভাবে, যার মধ্যে এই তিনটে আসে, খণ্ডিত জীবনের অবসান হয়। এই প্রার্থনা করে আমার কথা শেষ করছি। ভালো থাকবেন। নমস্কার, শ্রদ্ধা।